TISF tei TSF ni ringjang bonno logorinani bagui buskango agogui phaima nukjaka TYF tei TSU ni bukhang tibo kokti sala bubagra kor agoni rungsringrokni sikla bono koktongatre panda khlaika TYF tei TSU kathalai manjaka TYF ni tangfang kumud deborba TSU ni tangfang Sujit Tripura khobui kubuni adongrok koktongatre buskango TYF ni tangfang kumud deborma koksana thagui bosaka salkisani yaglono amjongmo yaba TBSC boot ni kaskoni obohai kok samanatui belaino selengmani funoka TYF ni tangfang tei bosaka patimunoti মন্ত্রী অকরা কাহামকে চেরে নাজাংথন তে কাহামকে ডাকতে ডাকতে ইয়াপ্রি নাহানাংথন তে বাবিসবখা কক্তমথরে বিস্কাঙ্গ টিএসইউ নি তাংফাং সুজিত ত্রিপুরা সাকা 3 ফেব্রুয়ারি সালমারি ও টিএসএফ তে টিএসএফ নি বর্ণ লগরিনাই আবনি লগলগে অবর্ণ কিদিংগৈ কেব খরসক সাকদুকুমানকে আবনি বারজা এবা মাজরা হাসতে হাপাং নাহানাংনাই আসক সিমিয়া কক্তমথরে বিস্কাঙ্গ বিজেপি আইপিএফ টি বায়াবনি হাপনি সাকব কক্সুজাকা নরবর্ণ হামবাই মারিব কক্তমথরনাই যত তাকতে বুকছংনা Tendoroni bisingtei senior press minno nai tongnai hastini joto lugorokno বিশেষ খাই পরিউই tongnai sikla chalai bebakno sini TY administration তরফ থেকে খাকসাংমা হামজাকমা ইয়া ফার সঙ্গতিনি অর নরকবর্ণ রিংমানি যে বিষয় আবনো ঘা খানা 12 फेब्रुवारी खानानि साल TYF नि बागै हिंखे बेलाखि कथाल कायसा साल ताबुनि सिमी 58 बছর सिगां 1967 आव 12 जानुवारी सिनि TYF आसामनि साल 11 तारिख खाना 12 जानुवारी संसिनि संगठननि बाराति सानाय आबनो कारिबो sini haste grangai gereng gereng thayo local unit বিভাগীয় কমিটি লেভেল जों sini TYF ni asana salma banati sawi palai nai o salo जों obono sanamu chung TYF ni laibumang ka olok ma tabuk থেকে 58 বছর সিগাং বিনি ইয়াপলি সেমা চেং মানে বিনি চবানি ইয়াপলি সেমা চেং মানে lama himde himde kebangma lama himai tini 58 khana abo kanai ojorni bisingo sing jaga jagao sini andolon sofol bongkha kono kono jagao sini kisu kisu ব্যস্ত থাকতো aboni bisingo sob theke sing kha gorbo hai samani kokha amani kok borokno sini haste hapangni hinei gosina jangai Gosina nabagu TYF TSU GMP je jobab khlaimani poila left from government 1978 khamani yagulono 1979 ni 19 January kok borokno haste hapang hinei gosina jakha aboni yagulo sini amani kok borok teruk bini yapri sete yapri karakungkha bini sahitya চর্চা bini bhasha চর্চা আবো বিগত 45 বছরনি বিসিংহ সংতাবু যথেষ্ট সম্মানজনক কাছে জায়গা পাইছক পাইখা বামফ্রন্ট সরকার 1994 কক বরক ভাষা উন্নয়ন নিবাগৈ বন ডেভেলপ খানি নিবাগৈ বরক মাস্টার প্ল্যানিং নি বিসিংতৈ সার্টিফিকেট কোর্স চালু খাইখা 1998 বন ডিপ্লোমা কোর্স চালু খাইখা 2012 কলেজ রগ বনো তেই পরিষ্কার ভাবে সানানি ইনথুন রোমান তেই কবরক বাংলা রোমান তেই বাংলা দুইটা স্ক্রিপ্ট পাইন যে যার মতন সুবিধা খাই সিনানি ইনথুন অবন কাইসা স্পষ্টীকরণ দিনানি ইনথুন অবসং দাবি জানাবো সঙ্গর বাইরে কি খাখামো তিনি হাই জরাব সং রোমান বাইরে সিনাই বাংলা বাইরে সিনাই অবনতি সঙ্গ যাবাও দাও প্রাইস মিট খালিমা দং ফিয়াবা অবনি সেলাইবো তেই মুদ্দা কতর দং তামো মুদ্দা রাজ্য 40,000 থেকে 50,000 শূন্য পদ সেই হাস্তিনি কাইসা পয়লা বেরেমনি নিউজ এবা পত্রিকানি বিসিংতৈ তে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ানি বিসিংতৈ সংলগ্ন লাইখা যে টিবিএসসি ni প্রেসিডেন্ট ডক্টর গণ চৌধুরী ব সেন্টার এডভাইজার রকবাই কক সাফলু
একটা হল নাকি ব শাখা হুমকি স্বরূপ যে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই আমজগমং গ যে সুইনাই বন এফেয়াर खालायजाबनाय आं निजेबाबो आचमकानांखा जों टिवाइएफ टीएसयू आबोनो आचमकानांखा सिनि टिवाइएफ नि जेनेरेल सेक्रेटारि आनि कक सामानि परे बसानाय कमरेड सजित त्रिपुरा बरक प्रथम टीबीएस नि बुट नि थानिव थांनि बरक डेपुटेशन बरिखा कक बसाखा ब मौखिक आश्वास बरिमानि जे आंगति सामाकरिब्ले हिनि रकम किन्तु आबोनि परवर्ती समय सुंतां मुखवा हाइनो हाइबो प्रेस ब्रीफ खाइ साखा बांला बायनो सिनांनाय किन्तु सिनि अर आपत्ति बजाखाबा लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट तंफ्रु स्कूल कॉलेज तो यूनिवर्सिटी हो जरा कक बरक सब्जेक्ट न आम जमुंगो सैनाय बरक जरा बांला बाय साच्छन्द बोध खायनाय जरा कंफर्टेबल फील खायनाय सुविधा हेमान सुखनाय बरक बांला बाय सैखा जरा रोमान बाय कंफर्टेबल एबा ब सुविधा उनजागो बरक रोमान बाय सैखा आजगाव मुंसा अबा हाय कक कासामानि सुनुगिया मुंसा जंजाल तमानिया फियाबा 2022 2023 এবং 2024 ও কয়েকটা বছর রমই বিজেপি আইপিএফটি জুট সরকার প্রতিষ্ঠা মানে ইয়াগুলো সন্তান অবরণগি কতাংখै জंजाल মানে লুখা কক বরক বাসানো কক বরক সাহিত্যনো বাহিকে ডেভেলপমেন্ট খাलायनानै आबोनि चिंता ख्रुइ কক বরক যারা सुइ दंनाय खाइ दंनाय কক लब सैनाय कतमा बसा सैनाय कतमा इं सैनाय बरनोते साहित्य चर्चा बाहिके कर्मशाला बारिनाय अ प्रोजेक्ट बाहिके सुपरिकल्पितभावे কক ब्रह्म डेभेलपमेंट खायना थांदिनो स्टेप नाहना नांनाय आबोनि कोनो स्टेप नुगिया फियाबा हजार हजार परीक्षा रेना बागै ताबो जतन फाइनल प्रिपारेशन नाहाय तमानि जराबो माध्यमिक 12 नि परीक्षा बसखांनि मार्च नि 1 2 3 तारिख रग नाय आफुरनि सिनि जखन आम जों मुंसेगाना बंथानि इतिमध्येनो एकटा साइकोलजिकल मेंटल प्रेसार दङ एग्जाम नतै फियाबा दुर्भाग्यजनक कखाय मसे खुद बुट नि प्रेसिडेंट साइ दंहा रोमान बायसि नांगला रोमान बायसिखाय एनाय उककनो जों टिवाइएफ टीएसयू सेंट्रल कमिटी सेलें जानगौ जों अब आपिल खायनानि मुसुम टीबीएस नि थानिव ते बीजेपी आईपीएफ टी जुट सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री थानिव जों अ बार्ता ते अनुरोध खायनानि मुसुम কিছুদিন নমই যে সিনি হাজার হাজার কপ বর্ণতেই পরিনায় রাজ্যের স্বনামধর্মীয় যে পত্রিকাটি মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি যে ককবরক যে স্ক্রিপ্ট রয়েছে ওই স্ক্রিপ্টের যে হরফ রোমান হরফে লেখলে নাকি এফআইআর হবে। প্রথমত এই পত্রিকাকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই যে তার মাধ্যমে সারা রাজ্যের মানুষ যে জানতে পারলো যে এরকম কিছু ঘটনা ঘটলো। 31শে জানুয়ারি যখন এই ঘটনাটা ঘটলো আমরা এই প্রথম ছাত্র সংগঠন ছিলাম টিএসইউর তরফ থেকে আমরা এক প্রতিনিধিমূলক ডেপুটেশনে মিলিত হই প্রাইভেট টিবিএসসি বোর্ডের সভাপতির নিকট। আমরা ওইখানে গিয়ে ওনার কাছ থেকে শুনতে পারলাম উনি কি বললো আমাদেরকে। উনি বললো নাকি উনি এরকম কোনো কথাবার্তা উনি বলেননি। তো আমাদের সংগঠন থেকে পুরো বার্তা ছিল যদি আপনি একটা এরকম একটা বোর্ডের সভাপতি হয়ে রাজ্যের একটা স্বনামধর্মীয় বোর্ডের সভাপতি হয়ে আপনি যদি কথাটি না বলে থাকেন তাহলে অনেক 24 ঘন্টার মধ্যে আপনি রিয়াকশন করলেন না কেন, একটা প্রেস মিট করতে পারতেন। উনি এটার কোনো সত্য দিতে পারেনি। তার মানে উনি কি স্বীকার করে নিচ্ছেন যে তিনি কথা বলেছেন। হয়তো এখানে যারা তিনি যে একটা মিটিংয়ে বললেন হয়তো সবাই সরকারি চাকরি করেন কোনো ভয়ে নাও বলতে পারে। তার জন্য আমি এই পত্রিকাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই যে এরকম একটা খবর প্রকাশিত হয় এবং রাজ্যের মানুষকে সজাগ করার জন্য আমি প্রথমে তার জন্যই ধন্যবাদ জানাই। উনি কি বললেন নাকি এইরকম রোমান স্ক্রিপ্ট এবং ককবরক স্ক্রিপ্ট বাংলা স্ক্রিপ্ট এই দুইটা স্ক্রিপ্টে নাকি এরকম আগে কখনো হয়নি। ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসে রয়েছে যে সময় কুমুদা যেটা বললেন 1978 সালে বামরা সরকার গঠিত হওয়ার পর 1979 সালে যে ককবরক ভাষার স্বীকৃতি হওয়ার পর থেকে 80 সাল থেকে যখন চালু হয় ককবরক ভাষা রোমান এবং বাংলা এখন স্টিল এখনো ইউনিভার্সিটি কলেজ লেভেলে চালু হয়ে আসছে, এটা কোনো কারো অসুবিধা হয়নি। কিন্তু আমরা এটাই দাবি করি যে বর্তমানে যে সরকার বিজেপি সরকার যেটা রয়েছে তাদের মূল উদ্দেশ্য কিন্তু রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের উন্নতির জন্য নয়। কেন আমি এই কথাটি বললাম 2018 পর থেকে সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর থেকে
কখনো স্ক্রিপ্টের নামে বিশালগড় মতন একটা স্কুলে যখন হিজাব পরে আসে তাদেরকে মারধর করা, ও কখনো হিন্দুত্বর নামে, কখনো ধর্মের নামে শিক্ষাকে ভেদাভেদ করা। এখানে একটা আমরা দেখি এই সরকার, বিশেষ করে বিজেপির কথাই বলছি, তারা কোনো একটা নির্বাচন যদি এগিয়ে আসে, কিছু না কিছু একটা এরকম একটা ইস্যু তাদের হাতে যখন না থাকে, তারা একটা সিন ক্রিয়েট করার জন্য প্রচেষ্টা হয়। আমি মনে করি এটাও তার একটা অঙ্গ, কারণ লোকসভা ইলেকশন সামনে, বেকাররা আজকে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, ছাত্র সমাজ তাদের কাছ থেকে আজকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, স্টাইপেন্ড দিতে পারছে না, বেকারদের চাকরি দিতে পারছে না, বাধা দিতে পারছে না। এরকম একটা অবস্থায় যখন দাঁড়িয়ে রয়েছে এই সরকার, এই অবস্থায় তারা এখন এই স্ক্রিপ্টকে নিয়ে বাঙালির মধ্যে একটা আবেগ সৃষ্টি করো, আমরা যারা ত্রিপুরাসা সমাজ রয়েছে তাদের মধ্যে একটা আবেগ সৃষ্টি করো। ত্রিপুরা রাজ্যের যে ইতিহাস, এখানের যে ত্রিপুরাসা বলুন বা ট্রাইবেল শিডিউলের অন্তর্গত যারা বলো বা বাংলায় সম্প্রদায়ের বলুন, সবাই মনে একটা মূলবৈধ ঐক্যতার এই সেতু দীর্ঘ বছর এটার একটা ঐতিহ্য। আর এটাকে কিভাবে নষ্ট করা যায়, সেই নষ্ট করার যে প্রচেষ্টা, এটা হলো একটা মাত্র উদাহরণ। তিনি বলছেন কি তার কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিকাঠামো নেই, ভোট বলছেন। কিন্তু আমাদের ডক্টর মানিক শাহ, তিনি আবার শিক্ষামন্ত্রী, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, উনি বলছেন যে রাজ্যের সরকার প্রস্তুত চাকরি দেওয়ার জন্য, কিন্তু এরকম কোনো নেই। রতনলাল নাথ, প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী, উনি প্রোগ্রামে বলেন যে চাকরি নেওয়ার মতন কোনো যোগ্য প্রার্থী নেই। কিন্তু আমরা দেখতে পাই ভোরবেলায়, সকালবেলায় ট্যাট উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষামন্ত্রীর বাড়ির সামনে দণ্ডায় বসে, ওরা ওগুলোকে দেখছি না। তো আমাদের ছাত্র সমাজ থেকে আবার পুরো তাদের কাছ থেকে আমরা দাবি তুললাম যে এটা কি আপনি দেখতে পাননি? আর একটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা না বললে না হয়, উনি বলছেন সিবিএসসি যতক্ষণ ওদেরকে লেটার দেবে না, এতক্ষণ অবধি ওরা রোমান স্ক্রিপ্টে চালু করতে পারবে না। তাহলে আমি বলতে চাই, কেন্দ্র সরকার থেকে নাকি ওদের কাছ থেকে কোনো প্রশ্ন এসেনি, যে বোর্ড সভাপতি বলছেন। টিবিএসসি বোর্ড তো রাজ্য সরকারের আন্ডারে থাকে, এটা কি ত্রিপুরার মানুষকে এতই বোকা? বোর্ড সভাপতি কি এতটুকুই জানেন না? টিবিএসসি বোর্ড যেটা রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের আন্ডারে দ্বারা পরিচালিত হয়, ঠিক আছে সিবিএসসি এটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের আওতায় আসে, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ডিসিশন, কিন্তু টিবিএসসি তো তোমার রাজ্য সরকারের আন্ডারে রয়েছে, শিক্ষা দপ্তরের আন্ডারে রয়েছে। তো তারা কিভাবে যে রাজ্যের জনগণ, শিক্ষা, ছাত্র সমাজ এই কথাগুলো কি হজম করে নেবে? তো আমাদের এটাই দাবি ছিল যে রোমান স্ক্রিপ্টের দাবি করা মানেই আপনি বাঙালি বিদ্বেষ হয়ে যাচ্ছেন না, বা বাংলা স্ক্রিপ্ট দাবি করা মানেই আপনি অন্য একটা সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ হয়ে যাচ্ছেন না। এটা হলো দুটা হরফেই থাকুক, কারণ এরকম বহু ছাত্রছাত্রীরা রয়েছে এখনো ইংলিশ মিডিয়াম থেকে তারা লুসাই সম্প্রদায়ের বলুন বা হালাম সম্প্রদায়ের বলুন, তাদের ক্ষেত্রে বাংলাটা একটু লিখতে অসুবিধা হয়। তাহলে আমাদের উদ্দেশ্যটা কি? আমাদের ওভারঅল উদ্দেশ্য হলো ককবরকের ডেভেলপমেন্ট, ককবরক ভাষার ডেভেলপমেন্টের প্রয়োজনে যা যা প্রয়োজন সেটাতে আমাদের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। তো আমাদের দাবি থাকবে এটাই যে আগামীকালকে যে স্ট্রাইক রয়েছে, এখানে যারা ডাকলো যে ছাত্রগুলো, আমরা তাদের দাবিটাকে সমর্থন আমরা নিশ্চয়ই জানাই যে এরকম চালু থাকো। আমরা এটাই বলবো যে বিজেপি সরকার যে তারা এই কালকের যদি কোনো ধরনের অঘটন ঘটে থাকে, তার জন্য পুরোপুরি দায় কিন্তু এই সরকারই থাকবে। কেননা এইরকম একটা বিশৃঙ্খল একটা পরিবেশ সৃষ্টি করা, কারণ আমরা দেখেছি আগের দিনও যতবার এরকম ছাত্রছাত্রীরা বন্ধ দেখেছে, কোথাও না কোথাও একটা সাম্প্রদায়িক যে বাতাবরণ সেটা নষ্ট হয়েছে। কালকেও যদি এরকম কিছু হয়, তার জন্য পুরোপুরি দায় কিন্তু রাজ্য সরকার থাকবে। কেননা প্রথম থেকেই আমরা এসএফআই বলুন, টিএসইউ বলুন, আমরা বারবার বলে আসছিলাম একটা ছোট্ট একটা ব্যাপার, এই ব্যাপারটাকে আপনি এত বিশাল আকারে ধারণ করে নিচ্ছেন যে দুটা স্ক্রিপ্টে আগে ছিল, এখন থাকলে অসুবিধা কোথায়? এটা যদি চালু করতো তাহলে মনে হয় আজকে স্ট্রাইকেরও প্রয়োজন হতো না, বা এরকম একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হতো না, যার কারণে আজকের এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে। তো আমার সর্বশেষে এটাই দাবি থাকবে রাজ্যবাসীর কাছেও, ছাত্রছাত্রীর কাছেও, আবার রাজ্য সরকারের কাছেও। ছাত্রছাত্রীদের মাত্র 11-12 দিনের হাতে রয়েছে পরীক্ষা। এই সময়ে যদি কোনো ধরনের এরকম স্ট্রাইক ডাকতেই পারে, সবার গণতন্ত্রের অধিকার রয়েছে, এই সময়ে দাঁড়িয়ে যদি কোনো ধরনের অঘটন ঘটে, তাহলে এই ছাত্রছাত্রীরাও অনেক অসুবিধায় ভুগতে হবে। এরকম যাতে না হয়, যারা স্ট্রাইক ডেকেছেন তাদের কাছেও আমার অনুরোধ থাকবে, কারণ A11-এর এক্সাম চলছে এখন, ভোট পরীক্ষা, তাদেরও ভোট পরীক্ষা চলছে। যারা স্ট্রাইক করছেন আপনাদের দাবিগুলো নিয়ে, তাদের যাতে অসুবিধা না হয়, এবং রাজ্য সরকারকেও আমি দাবি করব যাতে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না হয়। আমরা চাই না যে ত্রিপুরা রাজ্যে এরকম কোনো একটা সম্প্রদায়ের ঘটনা ঘটুক, যার কারণে এখানের যে শিক্ষা সমাজ এটা নষ্ট হয়। এটাই আমার অবশেষে দাবি থাকবে।